مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 3۔ کل ہم نے اس کے پہلے حصے ایمان بالغیب کے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج ایمان والوں کی، تقوی والوں کی، نیک لوگوں کی دوسری صفت نماز کے متعلق چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے لیے نماز کو ایک خصوصی امتیاز کے طور پر بیان فرمایا، اور کثرت سے نماز کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا۔ 80 مقام تقریباً ایسے شمار کیے گئے جس میں نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور ویسے تقریباً نماز کا تذکرہ کسی نہ کسی انداز میں 750 مقام تک شمار کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اور جتنے الفاظ ماضی کے، مضارع کے، امر کے، غیب کے، حاضر کے، مذکر کے، مؤنث کے مختلف انداز سے ہو سکتے ہیں، ان میں سے ہر لفظ کے ساتھ نماز کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے نماز پڑھنا، کہ ہم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، آپ نے پڑھی نہیں پڑھی، اور قرآن مجید کے اندر کہیں بھی نماز پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ پڑھنا عربی میں قرات کو کہتے ہیں، اقرأوا کو کہتے ہیں، پڑھو۔ یقرؤون القرآن، قرآن پڑھتے ہیں۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا اکرام والا ہے۔ عربی کے اندر پڑھنا جو اردو کا لفظ ہے، اس کا جو عربی بنتا ہے وہ قرات بنتا ہے، لیکن نماز کے متعلق کہیں یہ نہیں آیا اقرأوا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ یقرؤون الصلاۃ، وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کہیں بھی نہیں آیا۔ جہاں بھی اقیموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنا اور پڑھنا، اس میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے اگلے دن میں نے عرض کیا تھا کہ دعا کا پڑھنا اور ہے اور دعا کا مانگنا اور ہے۔ دعائیں پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے قبول ہوتی ہے۔ تو نماز پڑھنے سے نماز نہیں بنتی، بلکہ نماز قائم کرنے سے بنتی ہے۔ اور نماز کے قائم کرنے کے متعلق علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر بیضاوی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کو اس طریقے سے قائم کیا جائے کہ انسان کا ظاہری جو وجود ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، یہ سارا بھی متوجہ اللہ ہو۔ اس میں انگلیوں تک، کان تک، آنکھ تک، خیال تک، سب پر اللہ کی حکومت چل رہی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کے اندر خشوع اور خضوع ہو، توجہ اللہ ہو، اور نیت کے اندر اخلاص بھرا ہوا ہو، نیت کے اندر اخلاص بھرا ہوا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے نماز کے فرائض ہیں ان کی ادائیگی ہو، جتنے نماز کے واجبات ہیں ان کی ادائیگی ہو، جتنی نماز کی سنتیں ہیں ان کا اہتمام ہو، جتنے نماز کے مستحبات ہیں ان کی رعایت رکھ کے پڑھ رہا ہو، اور جتنے مفسدات صلاۃ، نماز کو توڑنے والی چیزیں، ان سب سے بچتے ہوئے پڑھ رہا ہو، جتنے نماز کے مکروہات ہیں ان سب سے بچتے ہوئے کر رہا ہو۔ اب جس وقت یہ نماز یوں پڑھ رہا ہوگا تو یہ نماز قائم کرنے والا بن جائے گا، یہ نماز قائم کرنے والا ہوگا۔ نمازی جب نماز شروع کرتا ہے تو ہاتھوں سے یوں اشارہ کرتا ہے، یہ ہاتھوں کا اشارہ رفع یدین کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، حتیٰ کہ اپنا کاروبار، اپنے بیوی بال بچے، سب کو میں نے پس پشت پھینک دیا ہے۔ یہ اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب کو میں نے پس پشت پھینک دیا ہے، اور مکمل طور پر میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں۔ قوموا للہ قانتین،
اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مطیعین، خاشعین، ساکنین، ساکتین، یہ ساری تفسیریں کی گئی ہیں لفظ قانتین کی، کہ اطاعت بھی اللہ کی ہو، خشوع خضوع بھی اللہ کا ہو، اور سکون بھی ہو، سکوت بھی ہو، اس حال میں نماز قائم کی جائے۔ اب نماز پڑھتے ہوئے جب آپ نماز ختم کرتے ہیں تو آخری جملہ آپ بولتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہ سلام یہ آنے کا ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں، کوئی بندہ ادھر سے آتا ہے تو وہ سلام کرتا ہے، تو گویا نمازی یہ اشارہ کرتا ہے کہ میں دنیا میں نہیں تھا، میں دنیا سے چلا گیا تھا، نماز کے اندر میں یہاں نہیں تھا، اب میں واپس آیا ہوں، اس لیے وہ السلام علیکم کہتا ہے۔ تو اس لیے یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ تو اللہ نے متقی لوگوں کی جو دوسری صفت بیان فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ میری ٹانگ میں تیر لگا اور وہ تیر نکالا نہیں جا سکتا، تو میں نے کہا میں نماز شروع کرتا ہوں اور تم میری ٹانگ پر یوں پاؤں رکھ کے زور سے تیر کھینچ لینا، نکال لوگے۔ تیر نکال لیا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا، اور نماز کے بعد بتایا کہ ہم نے تیر نکال لیا۔ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ آگ لگ گئی ہے، لوگ شور مچا رہے ہیں، اور گھروں کو بچانے کے لیے فلاں کو بچا، حتیٰ کہ شور مچ رہا ہے کہ فلانے کے گھر کو بھی آگ لگنے والی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کے بعد اس کو بتایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نے کوئی بات کی یا نہیں کی ہے۔ یہ تو دور کی باتیں میں نے عرض کی، قریب زمانے میں جامعہ شرفیہ مدرسہ ہے لاہور میں، اس کے جو بانی تھے مفتی حسن صاحب عمر تصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تقسیم سے پہلے ان کا واقعہ پیش آیا، ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کے حالات کی، کہ ان کو شوگر ہو گئی اور ٹانگ کاٹنی پڑی شوگر کی وجہ سے۔ ڈاکٹر نے کہا نشہ دیتے ہیں تب ٹانگ کاٹی جائے گی، انہوں نے کہا نشے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا ذکر شروع کرتا ہوں، تم اپنا کام کرو۔ انہوں نے اللہ کا ذکر شروع کیا، انہوں نے ٹانگ کاٹ دی، حضرت کو پتہ ہی نہیں ہے، یوں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن ہو جائے بندہ۔ اور اقم الصلاۃ لذکری، نماز تو قائم ہی اللہ کی یاد کے لیے کی جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز تو قائم ہی اللہ کی یاد کے لیے کی جاتی ہے۔ اور نماز ایسا اللہ کا محبوب عمل ہے کہ باقی کام، زکوٰۃ آپ سال میں ایک دفعہ، روزہ آپ کا سال کے بعد ایک مہینہ، حج آپ کا زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، لیکن نماز دن میں 24 گھنٹوں میں 5 دفعہ فرض ہے۔ اور ایک دفعہ نماز اگر ایک آدمی نے بلا وجہ چھوڑ دی اور قضا کر کے پڑھ بھی لی، اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا کأنما وتر اہلہ و مالہ، گویا کہ اس کے سارے گھر والے ہلاک ہو گئے، اس کا سارا مال لوٹ لیا گیا، ہلاک ہو گیا۔ اب جیسے اللہ نہ کرے میں بیٹھا ہوں، میرے گھر کے سارے بندے بھی یکدم مر جائیں اور میرا سارا مال بھی یکدم لوٹ لیا جائے، اب بتاؤ مجھے کتنا دکھ ہوگا، میرے ساتھیوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو کتنا بڑا دکھ ہوگا، جتنا دکھ ہمیں اب ہونا چاہیے نماز کے قضا ہونے پر اتنا دکھ ہونا چاہیے، پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم نے نماز کو نماز سمجھا ہے۔ اور اگر نماز پڑھی ہے تب بھی کوئی بات نہیں، نہیں پڑھی ہے تب بھی کوئی بات نہیں، تو پھر یہ بات اس لیے نہیں کہ اندر میں ایمان نہیں ہے۔ فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَامَةٌ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے، وَعَلَامَةُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، اور ایمان کی نشانی نماز ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے، اور ایمان کی نشانی قیامت کے دن کوئی بندہ دعویٰ کرے میں مومن ہوں، اس سے دلیل مانگی جائے گی، پروف مانگا جائے گا۔ دنیا میں کوئی بندہ کہتا ہے یہ کتاب میری ہے، کوئی بندہ کہتا ہے یہ گھڑی میری ہے، کوئی بندہ کہتا ہے یہ موبائل میرا ہے، جب وہ اپنا ہونے کا دعویٰ کرے گا تو دلیل مانگی جائے گی۔ دلیل کے بغیر دنیا کی کسی عدالت میں کسی کا دعویٰ مانا نہیں جاتا۔ تو جب ہم نے دعویٰ کیا میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، اس دعوے کی سب سے بڑی اور پہلی دلیل نماز ہوگی۔ اگر وہ ہے تو دعویٰ مانا جائے گا، ورنہ ہمارا ایمان اسلام کا دعویٰ معتبر
नहीं होगा। इसलिए फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब किताब होगा। अगर ठीक निकली तो बाकी अमाल का नंबर आएगा, और अगर नमाज ठीक न निकली तो बाद रिवायात में दूसरी नेकियां देखी नहीं जाएंगी, फैसला जहन्नम का कर दिया जाएगा। इसलिए नमाज इतना ज़्यादा ज़रूरी है। फरमाया हर नबी को ज़िंदगी में एक दफ़ा मेराज हुई, हर नबी को ज़िंदगी में एक दफ़ा मेराज हुई। मेरे और आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रहमत और बरकत है कि हुजूर का उम्मती दिन में 5 नमाज़ें पढ़े तो 5 दफ़ा गोया वो मेराज कर रहा है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। जब भी आप नमाज पढ़ते हैं, आप सजदे में जाते हैं, आपको मेराज हो रही है। तो हर नबी को मेराज तो ज़िंदगी में एक दफ़ा हो, और उम्मत मुहम्मदिया के नमाजी बंदे को रोज़ाना 5 दफ़ा मेराज हो, ये कितनी बड़ी बात है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। सुतून निकाल लिए जाएं छत गिर जाएगी, तो अगर नमाज निकाल ली जाए तो दीन गिर जाएगा। दीन बाकी जो बंदा अपने आप को दीनदार भी समझता है और नमाज नहीं पढ़ता, ये झूठ बोल रहा है बेचारा, ये बेचारा गलत फहमी में मुब्तला है। वरना जहाँ नमाज नहीं वहाँ दीन नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को ज़ाय किया उसने दीन को ज़ाय किया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द काफ़रा, जिसने एक नमाज जानबूझ के छोड़ी बेचारे ने काफरों वाला काम किया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े रहमतुल लिल आलमीन हैं, काबे का गिलाफ पकड़ के उम्मत के गुनाहगारों के लिए रो रहे हैं, कभी कुर्बानी कर रहे हैं। ये दूसरी कुर्बानी किस लिए? ये मेरी उम्मत के गरीबों की तरफ से है। यूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े शफीक, जो लोग हुजूर के सर पे कूड़ा फेंकते हैं, रास्ते में कांटे फेंकते हैं, उन्हीं के दरवाज़ों पे बीमार पुरसी के लिए नज़र आते हैं, एक एक के दरवाजे पर बार बार नज़र आते हैं, रो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, अपने बारे में ताने सुन रहे हैं। कोई जादू कर कह रहा है, कोई मुफ्तरी कह रहा है, कोई झूठा कह रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हुजूर फिर भी उनकी मिन्नतें कर रहे हैं। इतने बड़े रहीम और करीम होने के बावजूद आका फरमाते हैं मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इमाम को कहूँ नमाज पढ़ाए, मैं मुअज्जिन को कहूँ इकामत कहे, इधर जमात खड़ी हो, उधर मैं महल्ले में चला जाऊँ, जो लोग अब भी मस्जिद में न हों मैं उनके घरों को आग लगा दूँ। इतना बड़ा हुजूर सल्लम को नापसंद है कि नमाज का वक़्त हो और मुसलमान मस्जिद में न हो। फरमाया मेरा जी चाहता है। कौन कह रहा है? जो रहीम व करीम है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो कितना बड़ा मेहरबान है, वो फरमा रहे हैं मेरा जी चाहता है कि मैं ऐसे मुसलमान जो मेरे उम्मती हैं और उस वक़्त के उम्मती सहाबी हैं, फरमाया मेरा जी चाहता है कि अब जो बंदे नमाज पे नहीं आए मैं उनके घरों को आग लगा दूँ। तो जब हुजूर सल्लम दुनिया में ऐसे घरों को आग लगाना चाहते हैं तो क्या हम कहें हम जहन्नम की आग से बच जाएंगे? जो नमाज नहीं पढ़ते बेचारे, वो उनके लिए क्या कितना कुछ फ़िक्र करने की ज़रूरत है। इसलिए नमाज ये मोमिन का एक ऐसा ज़ेवर है जो पता बताता है कि ये मोमिन है, ये काफिर है। अल-फ़ारिक़ु बैनल कुफ़्र वल ईमान अस्सलात, कुफ्र और ईमान के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। 2 आदमी बैठे हैं, एक मुसलमान है एक नान मुस्लिम है। अब पता कैसे चले? शक्लें हमारी बराबर हो गई, दाढ़ियाँ सब की नहीं हैं, बाल सब के अंग्रेज़ों वाले, लिबास सब का अंग्रेज़ों वाला, उसका तो पता नहीं चलता। तो अब कैसे पता चले इनमें से कौन मुसलमान है कौन काफिर है? फरमाया नमाज का वक्त होगा, अजान होगी, जो मुसलमान होगा वो उठ के नमाज की तैयारी शुरू कर देगा, नमाज का एहतमाम करेगा। जो काफिर होगा वो टस से मस नहीं होगा। और अगर दोनों ही बराबर में डेरे पर बैठे हैं, दोनों ही चौक पर बैठे हैं, दोनों ही होटल पर बैठे हैं, दोनों ही बैठक पर बैठे हैं और किसी में कोई परवाह नहीं, तो कौन फैसला करेगा कि इनमें से एक मुसलमान है और एक काफिर है? ये हदीस बतला रही है कि नमाज ही फ़र्क करेगी कुफ्र और इस्लाम के दरमियान, ईमान और कुफ्र के दरमियान नमाज से फ़र्क होगा। जब नमाज न रही मुसलमान के पास तो फिर उसके पास ईमान की कोई सनद, ईमान की कोई दलील, ईमान के लिए कोई सबूत नहीं है। इसलिए हमें
कितना ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए अपने घरों में, अपनी औरतों में, अपने बच्चों में, कि नमाज से कोई बंदा भी महरूम न रहे, कोई एक छोटा बड़ा हमारा नमाज से महरूम न रहे। मेरे आका फरमा रहे हैं, बच्चों पर कितना रहम का फरमाते हैं, फरमाया जो हमारे बच्चों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं है, जो हमारे बड़ों का इकराम नहीं करता वो हम में से नहीं है, और जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं है। लेकिन वही आका जो इधर छोटों पर रहम करने का फरमा रहे हैं, वो फरमाते हैं अगर 10 साल का बच्चा हो और नमाज नहीं पढ़ता तो उसको मारो। 7 साल से उसको कहना शुरू करो, आदत डलवाओ उसकी, उसको नमाज पढ़ाओ। 7 साल के बच्चे को नमाजी बनाने की कोशिश करो, आदत डलवाओ। और अगर 7 साल के बाद वो 10 साल का हो गया, अब नमाज न पढ़े तो नमाज न पढ़ने पर उसको मारो। हालांकि 10 साल का भी बालिग नहीं है, अभी नमाज उस पर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अपने बच्चों को नमाज न पढ़ने पर 10 साल की उम्र में सज़ा दे सकते हो। तो इसलिए हम ज़रा सोचें कि इस्लाम क्या तकाज़ा करता है हमसे, कुरान क्या तकाज़ा करता है हमसे, दीन क्या तकाज़ा करता है हमसे, और हमारा हाल क्या है। हम मुसलमान कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं। हमारे महल्लों में, हमारी गलियों में, हमारे घरों में कितना अल्लाह के हुक्म, यही नमाज वाला शैतान ने एक सजदे का इनकार किया, हमेशा के लिए मरदूद बन गया। हम रोज़ाना कितने सजदे छोड़ते हैं, अमली तौर पर कितने सजदों का इनकार करते हैं। ठीक है, एतकादी तौर पर नहीं करते, एतकादन फ़र्ज समझते हैं, लेकिन अमली तौर पर हम कितने सजदों का इनकार कर रहे हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। इसलिए मुत्तकी लोगों की दूसरी सिफ़त इरशाद फरमाई व युक़ीमूनस्सलात। और याद रखिए नमाज सारे पढ़ते, लेकिन हज़रत उस उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो शख्सियत हैं कि मुसल्ला रसूल है, मस्जिद नबवी है, नमाज का वक़्त है, इमामत के मुसल्ले पे खड़े हैं, नमाज शुरू करा चुके हैं, किरात कर रहे हैं। इस हाल में उन पर मजूसी हमला करता है और अबू लोलो वो हमला करता है और वो 3 वार करता है खंजर के, ज़ख्मी हो जाते हैं। गिरते गिरते भी अपने पीछे वाले मुक्तदी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इशारा करके पकड़ करके आगे अपने मुसल्ले पे लाते हैं। हालांकि ख़ुद अमीरुल मोमिनीन वो ज़ख्मी हो गया, वो तड़प रहा है, वो फड़क रहा है, खून बह रहा है, लेकिन फिर भी मुसलमानों को पैगाम दे के जा रहा है कि मेरी जान इतना कीमती नहीं है जितनी नमाज बा जमात कीमती है, लिहाजा मेरी जान तो जा रही है, तुम नमाज बा जमात न छोड़ना। दूसरे को पकड़ के अपनी जगह पर खड़ा किया, खलीफा बनाया, नमाज को नहीं ख़त्म होने दिया। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं, मैंने कल अर्ज़ किया था ईमान बिल गैब में है तो हम सब का ईमान बिल गैब, लेकिन पहला नंबर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। और नमाज में गोया के अल्लाह बतला रहे हैं कि यहाँ पहला नंबर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, जिन्होंने मुसल्ला रसूल पर मस्जिद नबवी में जाम शहादत नोश किया। लेकिन नमाज का एहतमाम किस अंदाज से करके हमें बतला गए। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक दे।